वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो। जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही वार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जगत जुलंदे का उद्धार करदियां तरत लोकाई नूं सोधदियां सतगुरु सवरणपुर पहुंचे ने। इसनूं चांदपुर सवरणपुर करके भी लिखे है। बहुत सुंदर नगरी है। कवि जी कहते इन्नी सुंदर है कि इयों मानो कि जिहड़ी इंद्रपुरी है वो भी इहदे सामने लज्जत होवेगी, शर्मसार होवेगी। हुण ये कुछ कल्पनावां ने। इंद्र नूं देवतियां दा राजा कह दिता। जिस देश विच वो रहिंदा है उन्होंने इंद्र लोक कह दिता। लोक कह दिओ, देश कह दिओ, पुरी कह दिओ, शहर कह दिओ, मुल्क कह दिओ, कोई फर्क नहीं पैंदा, अर्थ एक ही है। इत्थे जदों सतगुरु पहुंचे ने ते आख्या मरदानिया जा तैनूं सारी नगरी दिती, जो तेरा मन करे तू खा। पहला भाई मरदाना जी डरे कि इदां किदां हो सकता है भी मेरे कोल तो 1 रुपया भी नहीं है, मेरे कोल एक बराटका भी नहीं, इदां मैनू कौन खाण लई दवेगा। पर जदों भाई मरदाना जी उस नगरी विच गए उन्होंने एक पुरख मिलिया। भाई मरदाना जी ने पूछया ये नगरी का नां की है।
इत्थों का राजा कौन है, इन्ना ही बहुत है। सवाल ये पूछण दी नहीं कि अमरीका किवें है, तुसीं ये पुछ लो भी उत्थों का राष्ट्रपति कौन है। जिवें साडे मुल्क की हालत है, पुछ लो कौन है, कहते मोदी है। सारे सिर मारी जाते हैं, कहते फिर तो बुरा हाल ही होना है। इसे करके जदों इलैक्शनां हुंदियां ने, कैंडीडेट खास करके प्रेजिडेंटशिप वास्ते, प्राइम मिनिस्टर वास्ते जदों कोई पार्टी अनाउंस कर दिंदी है, तुसीं वेखो कई बारी वो कल्ला बंदा ही इलैक्शन जित जाता है। लोगों को इदां लगता है भी शायद साडी मुल्क की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। भाई मरदाने ने पूछा भी राजा कौन है, कहन लगा कौल नैन। भाई मरदाना कहन लगा कि मैनू भुख लगी है। बंदा कहन लगा जी भुख लगी तो खाओ। मैं कल इत्थे थोड़ा जिहा कथा नूं रोकिया सी कि खाण वाला सच्ची मुच्ची महान है। असी अज ना, क्योंकि अंदर तुसीं वेख्या कि चाह कोविड-19 करके बंद की, हुण सवेरे लंगर हाल विच चाह मिलती है। फिर एक बहुत सेवक परिवार है, उन्होंने मैं बेनती की भी सर्दी शुरू हो गई है, असी कोई 3-4 हज़ार बंदे की रोज़ चाह शुरू की है। इधर बाबा खड़क सिंह रोड ते भी सड़क तो पार है, तो इधर YWCA वाले पासे, जय सिंह रोड वाले पासे जिधर आ पकौड़ियां वाले बैठे ने, इधर भी जी जय सिंह रोड के बिल्कुल सामने, हनुमान रोड के बिल्कुल सामने। तो सवेरे मैनू मेरे अपने साथी कह रहे सी, कहंदे भाई साहब मंदा ही है। मैं की होया, कहंदा चाह पीने वाले थोड़े ने, हुण पीण वाले नहीं आउणगे तो बणी दा की फायदा है। देखो एक ये है कि चाह किवें बनेगी, बनते जाएगी फिर पिएगा कौन। और शायद असी गल नूं समझ नहीं पा रहे। साडे बजुर्गों नूं ये पता सी, कहंदे सी हर बंदा हर बच्चा अपने भाग लैके आउंदा है। मैं खुद अपने घर विच वेख्या, मेरा छोटा बेटा सी, छोटे जे नूं असी दुकान ते सैंडल लैण वास्ते गए, उन्हें साडी एक नहीं सुनी। हालांकि उदों बाटा दे बड़े मशहूर हुंदे सी। हुण सानूं ये सी भी जे 40 रुपये भी लाइए तो फिर टुट जाएंगे। उन्हें अपनी मर्जी की चीज़ चुकी है, और उस दिन तो बाद सच्ची मुच्ची रब ने समय ही इदां दा लै आंदा भी भाई अपनी मर्जी का भी पा सकते हैं। वो भाग ही अपने लैके आए। ये हर घर की कहानी है। सिर्फ मैं अपनी गल करा, इसका अर्थ नहीं कि मैं कोई अपनी एडवरटाइजमेंट कर रहा। तुसीं वेखो घर चो एक जी चला जाए तो कई बार रिजक भी चला जाता है। एक बंदा घर चो मर जे, दुध गया, कारोबार गया, बिजनेस गया, व्यापार गया, असी कहने बंदा काहदा गया, तो घर ही लै गया नाल, उहदे भाग ने। और यह भी है कि 3 पिछे होर खाए कनेरी। कई बंदियां दे इदां दे भी भाग ने कि उन्हां दे भागां नूं कई खाई जांदे ने। कईयां दा काम एक बंदे दे भागां नाल ही चली जांदा है। हुण इस नगरी दे विच जदों भाई मरदाने ने कहा मैनूं भुख लगी है, तो बंदा कहन लगा जी छको फिर। साडे मुल्क दा राजा बहुत वधिया है। देश विदेशी जो चह चाही, देत बहीन मोल सब खाही। साडे देश दा ये कानून है, रिवाज है। कोई देसी आवे, विदेशी आवे, कोई लोकल आवे, कोई फॉरनर आवे, जो मर्जी खावे, कोई कीमत नहीं है। और ये कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं है। मैं कल कुवैत की गल भी तुहाडे नाल सांझी कीती सी भी जिहड़े कुवैती ने वो काम ही नहीं करते। राजा उन्होंने घरां 'च इन्ने पैसे सुट्टी तुरिया आउंदा है। मुल्क ही बड़ा अमीर है,
मेरे ख्याल जे मैं ठीक समझदा होवां तो मेरे ख्याल 250 रुपए के लागे उन्होंने 1 रुपया है। दिनार की कीमत ही इन्नी है। साडे मुल्क की हालत वेख लो भी डॉलर के 80 रुपये मिलते हैं, दिनार 235 रुपये आ जाता इत्थे। हुण इस कथा नूं सुनने की लोड़ है। इतों तक ना सुनना भी चलो ठीक है जी उत्थे मठियाई फ्री है जी, उत्थे छोले पूड़ियाँ फ्री ने जी। अगे जावांगे पता लगेगा भी ये सब कुछ होया किवें है, इन्नी सत्याई कित्थों है, इन्नी बरकत कित्थों आई है, इन्ना रिजक रब ने किवें उत्थे सुट दिता है। मैं तो अमेरिका च जाके वेखे पुठे हाथ नाल तुसीं घर दे मगरले पासे तुसीं कोई चीज़ बीजदे हो तो सीधे हाथ नाल तोड़ी नहीं जा सकती। तुहाडे घर दे मगर 2 टमाटरां दे बूटे होण ते तुहानूं गुरुद्वारे टमाटर दे के आउणे पैंदे ने, कोई घट्टी ते विकदे नहीं ते घर च तुसीं खा नहीं सकदे, इन्ने लगदे ने। हुण जे उत्थों दे तुसीं कानून सुनोगे फिर तुसीं भी कहोगे भी भाई रब ने रिजक ते फिर देना ही है। जिथे धरती दे जीवां दी रख है, जिथे बनस्पति दी रख है, जिथे आकाश दे पंछियां दी रख है, जे उत्थे रब नहीं खुश होएगा तो कित्थे होएगा। साईं बुल्ले शाह दा एक कथन है, कहंदे हो किते तुरदे तुरदे जंगल विच गए, उत्थे सिंह मिल गए। सिंह जिहड़े नौजवान सी वो गतका खेड रहे सी, जिहड़ियां माइयां बीबियां सी वो लंगर पका रही सी, जिहड़े वड्डे सी वो बैठ के पाठ कर रहे सी, कोई कीर्तन कर रहा सी। हुण उन्हें उत्थे बुल्ले शाह ने की लिखिया, वो कहंदा इट खड़ीका दुक्कड़ वजे नाले तपे चुल्हा। कहंदा भी गतका भी खेड रहे हैं, इट खड़ीका आपां कहने ना भी इन्हां दे घर च ते इट खड़ीका चलदे रहिंदा, लड़ाई चलदी रहिंदी है। इट खड़ीका दुक्कड़ वजे, दुक्कड़ आ तबला, इनू दोपड़ भी कहते हैं, मरदंग भी कहते हैं। ये शेप बदलती जाती, नाम बदलते जाते हैं, पर फंक्शन एक ही है संगीत वास्ते, गायन करने वास्ते। वो कहता भी इत्थे रब की भगती हो रही है, दुक्कड़ वज रही है, इत्थे इट खड़ीका हो रहा है, बच्चे शास्त्रां दे अभ्यास कर रहे हैं, नाले तपे चूल्हा, इधर लो लंगर चली जाता है। तो फिर की कहता है, कहता ये उही थां है कि इत्थे मेरा अल्लाह राजी नाले राजी बुल्ला। कहता दसो इत्थे रब क्यों नहीं खुश होएगा, इत्थे ते मेरे वर्गा बुल्ला भी खुश हो गया भी भगती करनी तो भगती कर लो, दाल फुलका छकना तो दाल फुलका छक लो। ये धर्मी मुल्क सी। उन्हें बंदे ने कहा भी भाई तू जो मर्जी खा, कोई कीमत है ही नहीं यदी। भाई मरदाना जी सुन के बड़े प्रसन्न होए, हरख्यो मरदाना बच भाखे, शुदा मुझे भोजन की कांखे। कहन लगा मैनू भुख लगी है। इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी, अगली कथा आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो। हाँ जी। परदेसी मोको लख लीजै, अपनो नाम बतावन कीजै। भाई मरदाना कहन लगा जी मैनू, मैं परदेसी हाँ, दूजे देश तो आया, की तुसी अपना नाम दसोगे, तुहाडा नाम की है। उस व्यक्ति नूं जिहड़ा व्यक्ति मिलिया है, जिन्हें अपनी नगरी बारे दस्सिया, उतों की मान मर्यादा बारे दस्सिया, उतों के कानूनों बारे दस्सिया, उत्थे ये जिहड़ा फ्री फूड है उहदे बारे दस्सिया। वेखो साडे घर विच फ्री किचन है, पर ये पूरे महल्ले च एक जगह ते है, वो भी 24 घंटे नहीं है। हर गुरुद्वारे च जाके तुसीं कहो जी मैं प्रशादा छकना, वो कहणगे जी हुण ते खत्म हो गया। दुनिया मनदी है सिखो तुहानू कि तुहाडे घर विच फ्री रोटी है, नहीं तो दुनिया च रोटी फ्री किते नहीं है। पर साडे घर विच भी हर जगह तो 24 घंटे नहीं है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਬਤਾਵਣ ਕੀਜੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਨਵ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਤਵ ਹਿਰਦੇ ਮਜਾਰਾ, ਲੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਾਓ ਆਹਾਰਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਠਾਹ ਕਰੈ ਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਦੇਤ ਅਮੋਲੀ ਜੋ ਜਹ ਪਾਹੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਹ ਕੋ ਦੇਹ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸੋਂ, ਤਬ ਲੈ ਕਰ ਕਛ ਖਾਉ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਸਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਲੈ ਸਕੋ, ਮੰਗਤ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾਓ। ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਬਹਿਣ ਉਚਾਰਾ, ਹਉ ਲੈ ਦੇਵੋ ਚਲੋ ਆਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਝ ਸੰਗਾ, ਲੈ ਜਾਵੋ ਤਿਨ ਹੇਤ ਨਿਸ਼ੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਰਾਕ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਅਸਤਗਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ, ਘਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਪਣਾ, ਜਸ ਗਾਓ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਬੈਣ ਉਚਾਰਾ, ਹਉ ਲੈ ਦੇਹੋ ਚਲੋ ਆਹਾਰਾ। ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ਹੋਏ ਔਰ ਜੇਤੇ ਤੁਝ ਸੰਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਲੈ ਜਾਵੋ ਤਿਨ ਹੇਤ ਨਿਸ਼ੰਗਾ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਨਿਸ਼ੰਗ, ਨਿਸ਼ੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਹ ਕੇ ਸੰਗ ਕਹਿਤ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੰਗੀ ਦੋਏ ਕਰੇ ਨਹਿ ਖਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हाँ जी। तुम चल कर मुझको ले दीजै, शुदा उदर बहु दूर करीजै। तू इदा कर वीर, मैनू ही लै दे, तू मेरी भुख मटा। 10 दिन हो गए तुरे आउंदियां नूं, 10 दिन का सफ़र हो गया है, तो इदा कर तू मैनू लै दे ताकि मेरी भुख मिट जाए। हाँ जी। अस कह आगे कीन पयाना, ਠਾਂਡੇ ਭੇ ਇੱਕ ਜਾਏ ਦੁਕਾਨਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਸ ਤਾਈ, ਅਸਨ ਦਿਵਾਇਓ ਸ਼ੇਰ ਅਟਾਈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸ਼ੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਲੋ ਗਿਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ। 2.5 ਸ਼ੇਰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਖਾਵੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਦਰ ਅਕਾਏ ਪੀਓ ਪੁੰਨ ਪਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਨਗਰ ਕੋ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਖਾ, ਭਇਓ ਹਿਰਦੇ ਜੈ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੇੜਾ, ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਰ ਨਗਰ ਕੋ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਖਾ, ਭਇਓ ਹਿਰਦੇ ਜੈ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਭਿੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 300-400 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਮਹਿ ਸਰਬ ਨਿਹਾਰ ਕੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਮਣਿਓ ਮੁਰ ਫਿਰ ਕੈ। 4 ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ 1.5 ਘੰਟਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਮਰਦਾਨੇ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖੁਸ਼। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮੁੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਮਰਦਾਨੇ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਗਰ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਦੇਖਾ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਸੋ ਖੇਰਿਓ ਬਸ਼ੇਖਾ। ਸੁਣਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਨਗਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਭਰਿਓ ਹਰਖ ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਤੋਹੀ ਅਸਨ ਸੰਗ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਬਹੁ ਹੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਭਰਿਓ ਹਰਖ ਸਿਓ ਹਿਰਦਾ ਤੋਹੀ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ ਕਬੈ ਨਾ ਦੇਖਾ ਇਹ ਸਮਥਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਚਨ ਕੀ ਨਗਰੀ ਬਰ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਸੁੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 300-400 ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਜਿੰਦਰਾ। ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਉਬਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਈਸ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੂਡ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਆਹ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਡ ਜੇ, ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਨੈਪਕਿਨ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਤੋਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਈਪਰ ਜੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਨੈਪਕਿਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸਟ ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਗਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਦੇਖਾ ਇਹ ਸਮਥਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਚਨ ਕੀ ਨਗਰੀ ਬਰ ਮੰਦਰ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਸੁੰਦਰ। ਸकुली ਪੂਪ ਧਿਆਵਲ ਪੂਰੇ, ਸਰਬ ਪਾਕ ਰਾਖੇ ਬਿਦਰੂਰੇ। ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪੂੜੇ ਤੇ ਹਾਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕੜਾਹ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੌਗੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਿਰੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਲਵਾ ਵੀ ਸੀ, ਪੂੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਕ ਰਾਖੇ ਬਿਦਰੂਰੀ। ਕੇਵਲ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਦਕ ਖੁਰਮੇ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਨੁਕਤੀ ਆਦ ਅਣਕ ਪਕਵਾਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਖੁਰਮੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੂੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਗਲਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖੀਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੋਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਕਰੀ ਸ਼ੁਕੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਟੌਫੀਆਂ ਥੋੜਾ ਨੇ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲ ਆਹਾਰ ਕੋ, ਜੈਸੀ ਰੁਚ ਜਹ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਏਕ ਮਨਜ ਮੋਹ ਕੋ ਮਿਲਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਏ ਜਹ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਮੁਝੇ ਦਿਵਾਇਆ ਇਸ ਬਿਦ ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਤੇ ਔਰ ਅਹੇ ਤੁਜ ਸੰਗਾ ਤਿਨ ਆਹਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਿਸੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ, ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ, ਲੰਚ ਕੀ, ਡਿਨਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਖੀ ਹੈ ਸੰਗੀ ਦੋ ਨਹਿ ਖਾਵਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਖਾਏ ਆਹਾਰਾ ਪੁੰਨ ਫਿਰ ਕੈ ਸਭ ਨਗਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਜਾਉ ਬਿਗਸੇ ਦੀਨ ਨਿਵਾਜੂ ਕਰਿਓ ਭਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਕਾਜੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਵੀ ਆਇਆ, ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਭਟਕਣਗੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮਟਕਣਗੇ ਬਹੁਤ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਤੋਰ ਮਨ ਪਾਵਨ ਸਭ ਕੀ ਬੈਸੋ ਗਾਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਅਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਇਓ ਤੋਰ ਮਨ
ਭਾਵਨ ਸਭ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਬੈਠ। ਬੈਸੋ ਗਾਓ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਅਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਹੋਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਗਇਓ ਬੂਝਤ ਪੁਨ ਐਸੇ, ਇਹ ਪੁਰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਰ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਪੁਰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਰ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਰ ਕੈਸੇ, ਬੈਠ ਗਇਓ ਬੂਝਤ ਪੁਨ ਐਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਅਮੋਲੇ ਸੁਖ ਜਿਨ ਪਾਸੂ, ਜੇ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸੂ। ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਠੇਕਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕਾ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਈ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਜਹਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 5-7 ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ੂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਿੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਯਾਰਡ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਟੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਧਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਥੱਲੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ DSP ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਸਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਟ ਕੱਢ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 6 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। 4 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਰਬ ਅਮੋਲੇ ਸੁਖ ਜਿਨ ਪਾਸੂ, ਜੇ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸੂ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੇ। ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਿਆਮਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਜੂਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੱਪ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੱਚਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ, ਇਹਾ ਨ ਕੋ ਝੂਠ ਬਖਾਨੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਗੋਭੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਈ, ਲੂਣ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਧਨੀਆ ਘਰੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਗਾਨੀ ਗੋਭੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੋਭੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਭੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਣੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਏਠਾਂ ਕੋ ਨਾ ਝੂਠ ਬਖਾਨੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਹ ਥਾਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਸ਼ਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਪ ਨਿਕਾਲਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਾਂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ 900 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਡੱਬਾ ਵਿਕਦਾ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਠਿਆਈ 2000 ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਵੱਖਰੀ ਤੁਲਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਸਿਓ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਪ ਨਿਕਾਲਾ। ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਰਖੈ ਉਰ ਤਾਰੀ, ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਥਨ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੀ ਇਹ ਠਾਂ ਰੀਤੀ, ਪੁੰਨ ਬਿਖੇ ਸਭ ਹਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਭਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਵਿਖੇ ਸਭ ਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਚੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਚੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਵਾਖੀ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਹ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਇੱਕ 21 ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ 22 ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ 22 ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ 23 ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਬ ਵਾਕ ਅਲਾਇਓ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਬੇਰ ਤੰਤ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਬ ਵਾਕ ਅਲਾਇਓ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਬਰਤੰਤ ਸੁਣਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਹੀ ਰੀਤ ਨਵੀਨ ਬਤਾਈ, ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਗੁਣੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 7 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।